رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد نبوت کا اب سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا اس کام کے لیے کہ اب ساری کی ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے. 3 کام ہمارے ذمہ ہیں. نمبر 1، دین کو سیکھنا. اس کو پہلے سیکھنا، کیونکہ دین سیکھے بغیر زندگی میں نہیں آتا. اللہ نے دین کے سیکھنے کے لیے قربانی کو شرط رکھا ہے. سیکریفائز جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور سیکریفائز دونوں طرح کی ہوتی ہے، جان کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے. جب میں جان کی سیکریفائز کہتا ہوں تو اس سے میری مراد ہے وقت دینا. ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات میں جو ہمارا وقت ہے وہ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے. اس کے بغیر دین زندگی میں نہیں آتا. مسلمان تو کہلائیں گے لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کی منشا کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تو زندگی پوری کی پوری اس کے بغیر گزر جائے گی. تو ایک ہے دین سیکھنا، دوسرا ہے پھر سیکھ کے اس کو پریکٹس کرنا. کیونکہ بہرحال پتہ تو ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مجمع ہے جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نماز پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں سکتا، نماز پڑھنی آتی ہے تو سیکھ تو لیا ہے، اب اس کو پریکٹس نہیں کر رہے. تو پھر اس کو پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کیسے کیا جاتا ہے؟ پریکٹس کیا جاتا ہے دینی ماحول میں جا کر. آپ جس ماحول میں جائیں گے ماحول اپنا تاثر رکھتا ہے. اللہ نے انسان کو ماحول کا پابند بنایا ہے. جب ہم ماحول میں آتے ہیں تو ماحول میں آ جانے کے بعد ہمارے اوپر ایسے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے کہ ہم اس ماحول کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ مسجد جائیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بات سننا آسان ہے، مسجد سے باہر آ جائیں وہی بات پھر سننا مشکل ہو جاتی ہے. تو مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان بنتے ہیں. مسجد میں ایک گھنٹے تک آدمی بیٹھ کر اللہ کی بات سن سکتا ہے. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہی بات 1 گھنٹے تک سننا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، چاہے وہ کسی بھی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو. لیکن کیونکہ یہ مسجد جانے کا عادی ہو گیا ہے، ماحول کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کے لیے دین سیکھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہوگا. تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، دین سیکھنا، اس کو پریکٹس کرنا، اور تیسری ذمہ داری ہے کہ پھر اس دین کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سارے عالم میں جا کر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے عالم میں لے کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سارے عالم میں لے کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سارے عالم میں لے کے جانا. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں ہماری اب. اور جو ان ذمہ داریوں پر چلے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اے ایمان والو تم میری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، صمد ذات ہے، اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت. اللہ کا ایمان والوں کو پیار سے سمجھانے کا ایک انداز ہے. ایسے علماء کرام ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم سے مراد کیا ہے؟ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے تم اس ذمہ داری کو پورا کرو، پھر تمہاری دنیا ہم بنائیں گے. عزیز دوستو، جو ایک بات بڑی مشکل سے بڑی ریاضت کے بعد سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آدمی دنیا اپنی خود نہیں بنا سکتا، دنیا آدمی کی بنائی جاتی ہے من جانب اللہ. دنیا اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے. اسی لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک
हयातुन तय्यबा, ए अल्लाह मुझे हयातुन तय्यबा अता फरमा, मुझे अच्छी जिंदगी अता फरमा, क्योंकि अच्छी जिंदगी दी जाती है, अच्छी जिंदगी खुद जोर लगा के बनाई नहीं जा सकती, उसके लिए सही तरीके सही रास्ते पर चलना पड़ता है। जो रास्ता मुतय्यन किया गया है उस रास्ते पर चलेंगे तो वो खूबसूरत जिंदगी मिलेगी। अगर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे और अपनी अक्लें इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने कराची से हैदराबाद जाना है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर चलता रहूंगा तो 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और अगर कराची शहर से निकलते ही बजाय इसके कि मैं नेशनल हाईवे पे अपनी गाड़ी डालूं, मैंने गाड़ी डाल दी कच्चे में और मैं कहूं यार मैंने कच्चे पे गाड़ी चलाकर जाना है, तो कच्चे पर गाड़ी चलाकर जाने में पहुंच तो शायद कभी ना कभी जाऊं हैदराबाद, लेकिन गाड़ी तोड़ूंगा, अपनी जिंदगी तकलीफ में डालूंगा, और कितनी तकलीफ में डालूंगा इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से जब हम लोग दाएं बाएं होते हैं, फिर हम अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं और फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हालात घेर लेते हैं, हालात घेर लेते हैं, वो आ जाते हैं इर्द गिर्द से। आदमी मुसीबत को यहाँ से हटाता है, मुसीबत यहाँ से हटती है, यूं जाती है और यूं घूम के आती है कि अब मैं पीछे से आऊंगी, फिर पीछे से आती है और पीछे से आकर फिर तकलीफ देती है, फिर वहां से जाती है, उसको वहां से हटाते हैं, फिर घूम के आती है, अब वहां से आऊंगी। और जब रास्ते पर तो नहीं पड़ते, मुसीबत को हटाने के चक्रों में पड़े रहते हैं, वो मुसीबत वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। दीन दिया ही इसलिए गया है कि आदमी दुनिया के अंदर एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सके। दीन दिया ही इसलिए गया है कि मुख्तलिफ जुबानों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ सोचों के और आइडियोलॉजी के लोगों के साथ और मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के साथ मैं मिलजुल कर कैसे रहूं, जिनकी मुख्तलिफ तहजीबें हैं, जिनकी मुख्तलिफ सोचें हैं, इनके साथ मैं मिलजुल कर कैसे रह सकता हूं, दीन इसलिए दिया गया है। लोग आपस में अपना हक छोड़कर दूसरे को देने वाले कैसे बन जाएं, दीन इसलिए दिया गया है। जिस माशरे में हर शख्स अपना हक छोड़ने वाला हो और देने वाला हो, उस माशरे के अंदर कत्लो गारत कैसे हो सकती है? उस माशरे के अंदर कोई किसी के हक पर डाका कैसे डाल सकता है? डालेगा ही नहीं, वो तो माशरा ऐसा होगा। उस माशरे में तो मेरे अजीज दोस्तों कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक तबीब था गैर मुस्लिम। उस जमाने में मदीना जब मुसलमानों का उरूज था, इस्लाम का उरूज था, तो मदीना ऐसे था जैसे आज हमारे यहाँ दुनिया के बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क सिटी है और लंदन है। मदीना ऐसे था, बाहर से लोग मदीने आके रहा करते थे इस्लाम सीखने के लिए। तो ये गैर मुस्लिम तबीब थे। ये एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा कि 1 साल हो गया, एक भी मरीज मेरे पास नहीं आया। क्या इसकी वजह यह है कि मैं मुसलमान नहीं हूं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रफ़क़ा को और सहाबा कराम को बुलाया, कहा भाई ये क्या बात हुई है, हमारा मेहमान आया हुआ है, तुम लोग जाते नहीं इसके पास? तो लोगों ने सोचकर समझकर फिर कहा कि अमीरुल मोमिनीन का तो हम बीमारी नहीं पड़ता, हम में से कोई तो बीमारी नहीं पड़ते हम। कहा वो कैसे? कहा हम लोग खाते ही थोड़ा खाते हैं और एक वक्त खाते हैं। उस तबीब ने अपना सामान पकड़ा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन नहीं, आप लोग तो बीमार पड़ ही नहीं सकते, जो खाता है एक वक्त है वो बीमार कैसे पड़ सकता है? ज्यादातर जो आता था वो हमसाये को भेज दिया करते थे कि भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के घर खाना पक रहा है, और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा पूछा भाई कि जो मेरा जो यहूदी हमसाया है उसके लिए रख लिया है खाना कि नहीं रखा है, उसके लिए रख लिया है कि नहीं रखा है। तो वहां जिस माशरे में हर शख्स अपना हक छोड़ने वाला होगा, उस माशरे में वैसे ही जोड़ पैदा हो जाएगा। ये जिंदगी हमने पहले सीखनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है और फिर सारे आलम में लेके जानी है। चाहे कोई और करे ना करे, मैंने आपने इस काम को करना है। मुझे है हुक्म अज़ा ला